ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं हाँ बारुन कौर मान। खबरां दे बुलेटिन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। पहला देखते हाँ खास खबरां। हुण सचमुच दिल्ली दूर नहीं, सानेवाल हवाई अड्डे तो हिंडन तक उड़ाणा मुड़ शुरू। कैनेडा 'ਚ फिर संघर्ष दे राह ते तुरे पंजाबी विद्यार्थी। पंजाबियां दीयां गड्डियां ते होया हमला। अमरीकी राष्ट्रपति बाइडन भारत फेरी मौके कोरोना नियम दी करनगे पालना। भारत आउणगे अमरीका के राष्ट्रपति बाइडन, व्हाइट हाउस ने जारी किया शेड्यूल। G20 सम्मेलन दे विच किहड़ी भूमिका निभाउणी है, इस संबंधी चाइना करे फैसला, अमरीका का बयान। अमरीकी राष्ट्रपति अहुदे दे उम्मीदवार ट्रंप नहीं होणगे निक्की हैली। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीयां होर बहुत सारियां खबरां। लुधियाना के सानेवाल हवाई अड्डे तो दिल्ली के बिल्कुल नाल लगदे हिंडन तक उड़ाणा 3 साल पिछों मुड़ शुरू हो गई ने। हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद विच पैंदा है। इस हवाई सेवा का मुड़ शुरू होना आम जनता लई वड्डी खुशखबरी है, क्योंकि हुण पंजाब वासियां खास तौर पर व्यापारियां नूं देश की राजधानी च जाना सुखाड़ा हो जाएगा। दूजे शब्दां च हुण समूह पंजाबी दृढ़ता नाल इह आख सकते ने कि हुण साडे लई दिल्ली दूर नहीं। केंद्रीय शहरी हवाबाजी राज मंत्री जनरल वीके सिंह ने बुधवार नूं हिंडन हवाई अड्डे ते जहाज़ नूं हरी झंडी दिखा के रवाना किया। राज्य सभा मैंबर संजीव अरोड़ा पहले दिन हिंडन तो सानेवाल शुरुआती उड़ाणा च यात्रियों नाल पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान भी सड़क रस्ते सानेवाल हवाई अड्डे ते पुजे अते पहली उड़ाण का स्वागत किया ते आउण वाले समय च यात्रियों लई होर स्टेशनस ते नियमित उड़ाणा चलाउण दी गल कही। इस मामले च सब तो सुखामा पक्ष यह है कि पहले 3 महीने 310 किलोमीटर का सफ़र केवल 999 रुपए विच होया करेगा, जो शताब्दी एक्सप्रैस की फर्स्ट क्लास टिकट तो भी सस्ता है। मिसाल के तौर पर चंडीगढ़ तो नवी दिल्ली लई शताब्दी का किराया 1285 रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठली केंद्र सरकार भी इहो चाहुंदी है कि वध तो वध लोग हवाई जहाज़ां राहीं यात्रा करन। कैनेडा विच एक बार फिर पंजाबियां सने वड्डी गिणती कौमांतरी विद्यार्थी संघर्ष के राह ते तुर पए ने। कॉलेजिस दे वल्लों रिहाइश मुहैया करवाउण दे वादे तो भज्जण कारण नॉर्थ बे दे विद्यार्थियों ने पक्का मोर्चा ला दिता है। कैनेडा के नॉर्थ वे शहर के कैनाडोर कॉलेज अते निपसिंग यूनिवर्सिटी के सैकड़े विद्यार्थी इनटेक के 3500 यानी कि सितंबर इनटेक के 3500 विद्यार्थी नॉर्थ बे के कैनाडोर कॉलेज अते निपसिंग यूनिवर्सिटी पढ़न आए। यूनिवर्सिटी ने ईमेल राही विद्यार्थियों नाल वादा किया कि वह रिहाइश मुहैया करवाउणगे, पर इत्थे आउण ते विद्यार्थियों नूं कहा गया कि सारे कमरे पहले ही भर चुके ने। विद्यार्थी मोटलां दे विच $140 तो लैके $200 तक एक रात का किराया भरन दे लई मजबूर ने। यह रिहाइश भी आरजी है। जिहड़े विद्यार्थी ब्रैम्पटन तो टैक्सियां राही रोजाना आ जा रहे ने, प्रति व्यक्ति $120 तो लैके $140 तक भाड़ा दे रहे ने। अज मॉन्ट्रियल यूथ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के वल्लों 100 के करीब विद्यार्थियों नाल मीटिंग की गई। मीटिंग दे विच विद्यार्थियों दीयां समस्यावां ते मसले सुने गए अते विचारे गए। खबर जुबा सिटी कैलीफोर्निया तो है, जिथे पंजाबियों के घरां सामने खड़ियां गड्डियां ते हमला किया गया। गड्डियां नूं नुकसान पहुंचाया गया, गड्डियां दे शीशे तोड़े गए, उपर रंग मार दिता गया ते गड्डियां ते अपशब्द भी लिखे गए। हले तक इस गल की पुष्टि नहीं हुई कि यह नस्ली हमला सी जां इस हमले का कोई होर कारण सी। अजे मामला पुलिस की जांच अधीन है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसकी एक वीडियो भी सामने आई है जो सोशल मीडिया ते वायरल हो रही है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन भारत अते वियतनाम की अपनी आगामी फेरी दौरान कोविड-19 बारे रोक नियंत्रण अते रोकथाम केंद्र के दिशा निर्देशों की पालना करनगे। अमरीकी राष्ट्रपति बाइडन की पत्नी जिल बाइडन के कोरोना वायरस के नाल पीड़ित होने के बाद व्हाइट हाउस ने यह ऐलान किया सी। बाइडन G20 सम्मेलन च हिस्सा लैण दे लई भारत पहुंच रहे ने। वो 8 सितंबर नूं इस इतिहासक कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल दुबई
ਦੁਬੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਹਫਤੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਈਨਾ, रूस, ब्रिटेन समेत 19 देशों के नेता शामिल होणगे जो इस समूह का हिस्सा ने। इस तो पहला कौमी राजधानी नूं दुल्हन दे वांग सजाया जा रहा है। इस दे नाल ही अमरीकी राष्ट्रपति बाइडन इस सम्मेलन दे विच हिस्सा लैण दे लई भारत पहुंच रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सकत्तर कैरीन ने अपने दौरे की जानकारी पूरी तरह कल दी सी। व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है कि संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति जो बाइडन ने बुधवार नूं दोबारा कोविड-19 ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਡਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਦੁਬੱਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ G20 ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, जलवायु टैक्नोलॉजी और बहुपक्षी विकास, बैंकों को मुड़ आकार देने वर्गे विषयों से तरक्की करना शामिल है। व्हाइट हाउस ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच ग्रुप इन्हां विषयों से तरक्की कर सकेगा। अमरीका के एक उच्च अधिकारी ने कहा है कि यह फैसला चीन ने करना है कि वह नवी दिल्ली में G20 सम्मेलन किहड़ी भूमिका निभाना चाहता है। उन्होंने जोर दे के कहा कि जे बीजिंग इस विच आना चाहता है अते विगाड़न वाले दी भूमिका निभाना चाहता है तो यह विकल्प उस लिए उपलब्ध है। अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक मंगलवार नूं व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस G20 सम्मेलन ते भारत चीन सरहदी तणाव के प्रभाव ते सवाल जवाब दे रहे सी। उन्होंने कहा सीगा कि जिथों तक भारत अते चीन दरमियान तणाव शिखर सम्मेलन ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੁਲਵਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ G20 ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ G20 ਦਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਮੈਂਬਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਬੈਂਕ ਸੁਧਾਰ, कर्जा राहत, टैक्नोलॉजी ਅਤੇ ਭੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ G20 ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀजिंग ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 2024 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 51 ਸਾਲਾ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ट्रंप ਅਤੇ ਰੋਨ ਡੀਸੈਂਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨੇ। ਹੇਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਰਸ਼ੇਲ ਬੂਨ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ और उन्होंने पैनक्रियाटिक कैंसर सी। रशेल बून जो 2002 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2021 'ਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਐਂਕਰ ਡੈਸਕ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ NY1 ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਐਂਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ 1 ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਐਂਕਰ ਰਸ਼ੇਲ ਬੂਨ 48 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੂਨ 2002 ਵਿੱਚ ਕੁਈਨਜ਼ ਦੇ ਬੋਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ
ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਡੈਸਕ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਰਟਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੂਨ ਕੋਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸਤ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਜਮਾਇਕਾ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਬੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰਸਟਾਰਮ ਸੈਂਡੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰੁਕਲਿਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਅਮਰੀਕਨ ਡੇ ਪਰੇਡ ਅਤੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਆਇਰ ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਡ੍ਰੌਪ ਸਮੇਤ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀਅਤਨਾਮ ਆਰਮੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਫੌਜੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੈਡਲ ਆਫ ਆਨਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ 55 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 4 ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਚਟਾਨੂਗਾ 10 ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਲੇਰੀ ਐਲ ਟੇਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1968 ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ 4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ 4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਲੈਰੀ ਟੇਲਰ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਆਫ ਆਨਰ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। 18 ਜੂਨ 1968 ਨੂੰ ਟੇਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਿਰੇ 4 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਲ ਆਫ ਆਨਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਇਲਟ ਟੇਲਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਸਤ 1967 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 1968 ਤੱਕ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲਾਈਂਗ ਕ੍ਰਾਸ ਅਤੇ 에ਅਰ ਮੈਡਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ 2000 ਲੜਾਕੂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ 340 ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਟੇਲਰ ਨੇ 1973 ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ US ਆਰਮੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ 1970 ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਦੁਬੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ G20 ਦੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਡਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਾਲੇ $20.42 ਅਰਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਵੀ 9 ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦੁਬੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ 9 ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸਥਿਰਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਰਸੂਲਾ ਵੌਨ ਡੇਰ ਲੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚਾਰਲਸ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸਕੋਲਜ਼ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਮੀਓ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੂਨ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ
7.5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 47 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ 1975 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ DNA ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਓਨਾਰਡ ਮੈਕ, ਜੋ ਹੁਣ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਮਈ 1975 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਬਰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 2 ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਲੜਕੀ ਭੱਜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਗ੍ਰੀਨਬਰਗ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਕਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਓਨਾਰਡ ਮੈਕ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀ। ਵੈਸਟਚੈਸਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ DNA ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ FBI ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਜਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਲਬਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੱਸਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ FBI ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨੀ ਜਸੂਸਾਂ ਨੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਲਟਰੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਜਾਂ ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ ਦੇ ਆਊਟਲੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਤੇ ਉਸਨੇ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ FBI ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੈਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 7-11 ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਮਨ ਸੋਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਛੱਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ NRI ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ 12 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 37 ਰਵਿੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਛੱਤਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਵ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਿੰਕਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿਛਲੇ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ
ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੁਆਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਨਾਜ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੇ ਉਡੇਸਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨਾਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ 17 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲ ਕਲਾਂਦਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਬ ਫਲੈਕ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਟੌਡ ਮੈਕਾਰਦੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰੋਲੀਨ ਮੁਲਰੋਨੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 31 ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 147 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਇਲਟਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2021 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 39 ਸੀ। ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 1442 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ, ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਨੇ ਪਾਇਲਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਇਲਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਇਲਟਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ 6 ਅਹਿਮ ਹਵਾਈ ਰੂਟਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 5% ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰੀਬ 0% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5% ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਧੀਮਾਪਣ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੀਮੇਪਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 6000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 5.5% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 0.2% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਖਪਤ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਮਾਪਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਅੰਤਮ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ 'ਚ 1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਵੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟਿਫ ਮੈਕਲਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਬੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਯਮਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਬਰਲ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਰਲ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਸਦਾਨਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 5% ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਨ ਚਿਪ ਚੈਲੰਜ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਨ ਚਿਪ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲੜ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। 14 ਸਾਲਾ ਹੈਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਨ ਚਿਪ ਚੈਲੰਜ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾਕੀ ਦੇ ਹੌਟ ਚਿਪਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕੀ ਦਾ ਇਹ ਵਨ ਚਿਪ ਚੈਲੰਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2016 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਰੀਪਰ ਅਤੇ ਸਕੋਰਪੀਅਨ ਚਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਚਿਪਸ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਕੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਚਿਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।